جی السلام علیکم، میں ہوں کشراز، آپ دیکھ رہے ہیں ہوپ 7 ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں اس شخص کے پاس جس کی ویڈیو آج کل فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہوئی ہے، جس نے ایک بچے کو ہوٹل سے اٹھا کر اپنے اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے اور اس کے پورے گھر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اور ایک بچہ جو کہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ سر میرے گھر آٹا نہیں ہے۔ ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پریز بھائی کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کے گھر میں آٹا نہیں تھا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پرویز بھائی، وہ جو بچہ آتا ہے آپ کے پاس جو کہتا ہے کیا وہ پلانٹڈ تھا، کس کو اس سے سمجھایا تھا یا خود ہی آیا تھا؟ پلانٹڈ بالکل بھی نہیں سی۔ وہ بچہ یتیم بچہ ہے۔ 18 تاریخ نو انہوں دا ایڈمیشن ہویا۔ میرے کول 2 بھین بھائی نے، چھوٹی بھین ہے اور ایک بھائی ہے خود۔ بچہ پریشان سی، امی ابو دی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پھر انہوں دی جڑی ہے دیکھ بھال انہوں دی نانی کر دی رہی۔ نانی دی ڈیتھ ہو گئی 1 مہینہ پہلے۔ وہ میرے نا سکول دے وچ ایک آیا جی نے وہ بچے نو لے کے آئی سن ایڈمیشن واسطے۔ میں انہوں دا ایڈمیشن کیتا ہے اور میں اس ایڈمیشن وچ کوئی بھی چیز نہیں لئی انہوں کولوں۔ البتہ لئی تے کی میں مطلب کچھ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کوشش کیتی ہے کہ چلو دے گھر مینوں پتہ سی کہ وہ حالات اس طرح دے نے، کیونکہ مینوں اس آیا جی نے دسیا سی انہوں نے محلے دار نے۔ بچہ میرے کو آیا، ویڈیو تو تسی سب نے دیکھی ہے، اور ویڈیو بنان دا کاشف مقصد صرف اینا سی کہ یار سانوں نا سب نو اپنے ارد گرد جڑا ہے دیکھنا چاہیے، ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی اس طرح کی فیملی تے نہیں نہ بیٹھی، یا کوئی اس طرح کی فیملی تے نہیں نہ کہ جڑی بیچاری جہدے حالات اتنے ماڑے نے۔ باقی وہ بچے دی خیر نیڈ تے میں فوراً ہی اسی الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی ذات سب کچھ پورا کرنے والا ہے، سب کچھ وہ گھر پہنچا دیتا ہے، لیکن ویڈیو واقعی بہت وائرل ہوگی۔ ایک بچہ جو کہ ایک ہوٹل پہ کام کرتا تھا، چائے کے ہوٹل پہ، تو وہ آپ کے پاس پہلے بھی آتا ہوگا، آپ کو اسی دن کیوں لگا کہ وہ مجبور فیل ہو رہا ہے، کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی مجبوری ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی بات ہے جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہے؟ ہاں یہ گل بڑی زبردست ہے۔ پہلے بھی آندا سی میرے کول، میں کپ چائے دا پیندا سا، 2 بجے سکولوں چھٹی ہو جاندی ہے، چھٹی ہوندی سی تے تقریباً اس تو بعد نہ میں کپ چائے دا منگواندا سا۔ پہلے بھی آندا سی وہ تقریباً کہہ لو۔ اس دن وہ بچہ آیا نا تو میں تھوڑا جہا غور نال دیکھیا تو وہ تھوڑا جہا اداس سی۔ پہلے بھی جدو بچہ وہ آندا سی نا میں میرا ایویں دل کردا ہوندا سی کہ یار بچے نہ دل کردا ہے کوئی چیز کھان واسطے۔ ہن ایک ہوٹل تے جڑا بچہ کام کردا بیچارہ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ؟ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਸ਼ਫ ਬਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਕੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 7 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨ, ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਆਂਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾ। ਖੈਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਡਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ 5000 ਤਨਖਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖੈਰ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ।